Good morning, children. Manam previous class lo excretion in human being detail lo chadukunnamo. Tarata evolution of complexity in excretion, various phylums lo ఏ విధంగా first excretory organs Nematihelminthes lo flame cells were the first excretory organs that developed in Platyhelminthes. So ఇవన్నీ మనం previous class లో చదువుకున్నాము. Next, in today's class, we'll discuss about what about the process of excretion in case of plants. Plants లో ఇట్లా సెపరేట్ ఆర్గన్స్ ఉన్నాయా, వాటిలో వేస్ట్ అవి కూడా మెటబాలిజం, దే పెర్ఫార్మ్ మెటబాలిజం. సో వాటిల్లో మరి ఎట్లా, హౌ డు దే గెట్ రిడ్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ దట్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద ప్లాంట్ బాడీస్. ప్లాంట్స్కి వచ్చేటప్పటికి ప్లాంట్స్లో కూడా ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ ఈస్ ద బై ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఆఫ్టర్ ఫోటోసిన్సిస్ అనే చర్య జరగడంతో దాని బై ప్రోడక్ట్గా లిబరేట్ అవుతుంది. అదొక వేస్ట్ మెటీరియల్ ప్లాంట్లో, ఏది ఆక్సిజన్. అట్లానే నైట్ టైమ్స్ ప్లాంట్స్ రిలీజ్ మోర్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాజ్ ఎ బై ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ దేర్ రెస్పిరేటరీ ప్రాసెస్, రెస్పిరేషన్ ద్వారా. సో స్పెసిఫిక్గా ఎక్స్క్రేటరీ ఆర్గన్స్ అనేవి ఉండవు, కానీ ఇన్ దేమ్ ఆల్సో దెర్ ఈస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ waste materials, and then they get rid of them, but the speed at which the waste materials are formed is much slower when compared to animals lo ee formation of waste materials anedi metabolic breakdown anedi chaala fast ga jarugutundi. Plants ki vachetappadiki aa process chaala slow ga jarugutundi annamata. And excess water is liberated out, excess water is sent out through the stomata, gases, excess water in the process which is called as transpiration ante enti, the elimination of water in the form of water vapor through the stomata from the plants is called as transpiration. Excess water ni transpiration ane process dwara they send it out into the atmosphere. And the several waste products, they will be stored in different parts of the plant body, like leaves, bark, fruits, అట్లాంటి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ స్టోర్ చేస్తాయి. అవి when they mature, that is when the leaves, when they drop off, the waste material also will leave the plant. ఆ విధంగానే రైప్డ్ ఫ్రూట్స్ లో fruit walls low waste gets stored in the fruits in the form of solid bodies which are called as raphides రూపంలో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఫ్రూట్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటాయి. సో ఇవి ఫ్రూట్స్ కానీ లేకపోతే బార్క్ కూడా పీల్ ఆఫ్ అయిపోతుంది, లీవ్స్ రాలిపోతాయి. సో అట్లా వాళ్ళు అవి రాలిపోయినప్పుడు వాటితో పాటు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఏమవుతాయి, దే లీవ్ ద plant. The plant gets rid of the waste materials through this, as the ripe ones drop off from the plant body. And certain chemicals, it also secretes certain chemicals, plants which are unpleasant. అన్ప్లెజెంట్ టేస్ట్ తో ఉన్న కెమికల్స్ ని సెక్రెట్ చేస్తాయి కొన్ని ప్లాంట్స్. ఎందుకంటారు, ఎందుకు అట్లాంటి కెమికల్స్ సెక్రెట్ చేస్తాయి? Good, because they can save themselves from the animals. Unpleasant chemicals secrete చేయడం వలన herbivores అనేవి వాటి జోలికి రావు. So animals which feed on the plants, they don't come towards the plants which emit such type of unpleasant chemicals, unpleasant to taste. అట్లాంటి వాటిని అట్లాంటి వాటి జోలికి ఏంటి ఎనిమల్స్ రావు. సో ఆ విధంగా ఒక విధంగా ప్రొటెక్షన్ కి కూడా అటువంటి కెమికల్స్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట ప్లాంట్స్. అండ్ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ యూ హ్యావ్ two types of metabolites. One is primary metabolites and another one is the secondary metabolites. The primary metabolites, two types of byproducts are produced after the chemical reactions or after metabolism. Metabolism తర్వాత రెండు రకాల సబ్స్టెన్సెస్ రిలీజ్ అవుతాయి ప్లాంట్స్ లో. వాటిని ఏమంటారంటే ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్.
ఇంకోటి secondary metabolites. So after metabolism, you have the production of two types of metabolites. One is the primary metabolites and another one is the secondary metabolites. Primary metabolites ante enti? The substances that are required for its normal growth. అటువంటి సబ్స్టెన్సెస్ ని ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అంటారనమాట. ప్రొడ్యూస్ అవ్వగానే ప్లాంట్ దాన్ని ఏం చేసుకుంటుంది, వాటిని యూటిలైజ్ చేస్తుంది. అటువంటి వాటిని, ఇది ఇంపార్టెంట్ చూడండి అమ్మా, 2 మార్క్స్ వాటిలో వస్తుంది. ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ విచ్ ఆర్ ఇమీడియట్లీ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ సింథసిస్, అంటే ప్రొడక్షన్ తర్వాత ఇమీడియట్ గా ప్లాంట్ యూటిలైజ్ చేసుకుంటుంది. అటువంటివి ఏవి? ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ ఆర్ carbohydrates, proteins and fats. Carbohydrates, proteins and fats. ఇవి వీటిని ప్రైమరీ మెటబోలైట్స్ అని అంటారనమాట. ప్లాంట్ వీటిని ప్రొడక్షన్ చేయడం after these primary metabolites are produced, these are used for the normal growth of the plant. Immediately they are used by the plant, and the substances that are not used, that are not required for the normal growth and development of the plant, are what are called as secondary metabolites. So secondary metabolites ki examples enti? The examples of secondary metabolites are the alkaloids. This is secondary metabolite anamata, alkaloids. These are not of importance. They are stored in various parts of the plant body. ఇక్కడ ఉన్నవి కూడా సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ఇక్కడ రాసుకున్నాము. ఇవన్నీ దీస్ ఆర్ ఆల్ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అలాంగ్ విత్ ఆల్కలాయిడ్స్ తో పాటు ఇవి కూడా సెకండరీ మెటబోలైట్స్. సో ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ ప్లాంట్ కి ఉపయోగం లేకపోయినా దీస్ కెమికల్స్ ఆర్ మేడ్ యూజ్ బై మ్యాన్, అంటే ఎకనామిక్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంది ఈ సెకండరీ మెటబోలైట్స్ కి, మనిషి ఉపయోగిస్తాడు వీటిని. సో ఆల్కలాయిడ్స్, దీస్ ఆర్ ద బై ప్రొడక్ట్స్, నైట్రోజనస్ బై ప్రొడక్ట్స్ అనమాట. ఇవి ఆల్కలాయిడ్స్ నైట్రోజన్ తో మేడప్ అయి ఉంటాయి. నైట్రోజన్ బై ప్రొడక్ట్స్ అనమాట, నైట్రోజనస్ బై ప్రొడక్ట్స్ ఇవి. అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో పాయిజనస్ అండ్ దే ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ వేరియస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ. ఇది మనకి పేజ్ నెంబర్ 87 లో ఒక టేబుల్ టాబ్యులర్ ఫామ్ ఇచ్చాడు. ఆ టాబ్యులర్ ఫామ్ లో ఇవన్నీ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కలాయిడ్స్, their importance, and then from which plant you get those alkaloids. ఆ టాబ్యులర్ ఫామ్ ఉంది, అది చూసుకోండి, అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ టాబ్యులర్ ఫామ్. అండ్ ఇంకోటి ఏం చెప్పాను, అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్కలాయిడ్స్ ఆర్ లైక్ ద టానిన్స్. టానిన్స్ అనేది కార్బన్ కాంపౌండ్స్, టానిన్స్. అండ్ దీస్ టానిన్స్ దే ఆర్ డీప్ బ్రౌన్ ఇన్ కలర్. టానిన్స్ బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంటాయి. అండ్ ద యూజ్ ఆఫ్ ద టానిన్స్ ఇస్ దే ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ టానింగ్ లెదర్ అండ్ దే ఆర్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఇన్ మెడిసిన్. టానింగ్ లెదర్ అంటే లెదర్ ప్రోడక్ట్స్ చూసారు కదా, లెదర్ ప్రోడక్ట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి, బాగా మెరుస్తూ ఉంటాయి. లెదర్ అంటే ఎనిమల్ చర్మం నుండి చేసిన ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. ఆ టానింగ్ ఆఫ్ లెదర్ అంటే దానికి ఆ షైనింగ్ నేచర్ అనేది ఈ టానిన్స్ అప్లై చేయడం వలన వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ ద టానింగ్ ఆఫ్ లెదర్ ప్రోడక్ట్స్. ఆ షైనింగ్ నేచర్ తెప్పించడానికి వాడతారు ఇది. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ టానిన్స్ ఆర్ ద కేషియా అండ్ అకేషియా. ఈ ప్లాంట్స్ నుండి టానిన్స్ అనేవి ఆప్టైన్ చేస్తారు. తర్వాత రెసిన్స్, ఇది ఒక పార్ట్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ జిమ్నోస్పర్మ్స్. జిమ్నోస్పర్మ్స్ అనే ప్లాంట్స్ లో రెసిన్స్ అనేవి లభిస్తాయి. రెసిన్స్ అనేవి స్పెషల్ ప్యాసేజెస్ కాల్డ్ రెసిన్ ప్యాసేజెస్. ఆ రెసిన్ ప్యాసేజెస్ లో రెసిన్ అనే సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లో. దీంట్లో ఎగ్జాంపుల్ పైనస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యూస్డ్ ఇన్ వార్నిషెస్. అంటే వుడ్ ఫర్నిచర్ కి షైనింగ్ తెప్పిస్తారు వార్నిష్. ఆ వార్నిషెస్ లో రెసిన్ ప్రొడక్షన్ కి రెసిన్ అనేది వాడతారు. అండ్ వీఆర్ ఆల్ ఫెమిలియర్ ఆఫ్ ద గమ్. ఇది కూడా ఒక సెకండరీ మెటబోలైటే, గమ్. ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ద నీమ్ అండ్ అకేషియా. Gums they are used as adhesives and binding agents, and then preparation of medicines and food. అడ్హెసివ్ అంటే మనకి తెలిసిందే కదా, గమ్ దేనికి వాడతాం, ఏదైనా రెండింటిని అతికించడానికి అనమాట, రెండింటిని కంబైన్ చేయడానికి. బైండింగ్, రెండింటిని
any two papers or anything can be attached by making use of the gum. మామూలుగా అయితే ఏదన్నా ప్లాంట్ కి ఏదన్నా ఏదన్నా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అట్లాంటప్పుడు గమ్స్ వచ్చి దే ఆర్ యూస్డ్ ఫర్ healing of the damaged part of the plant. So this is exploited, this is made use commercially by the man. And another secondary metabolite is the latex అనేది ఒక స్టిక్కీ వైట్ సబ్స్టెన్స్, అంటే మిల్క్ లాగా ఉంటుంది కానీ చాలా స్టిక్కీగా ఉంటుంది అనమాట. లేటెక్స్ వెసల్స్ లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది లేటెక్స్ అనేది. And the best known plant that produces lots of latex is Hevea brasiliensis. Hevea brasiliensis is the botanical name of the rubber plant. Rubber produce చేసే ప్లాంట్ పేరు Hevea brasiliensis. దీని లేటెక్స్ నుండి రబ్బర్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. మామూలుగా కామన్ గా ఈ ప్లాంట్ ని రబ్బర్ ప్లాంట్ అని అంటారు. దాని బొటానికల్ నేమ్ Hevea brasiliensis. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు, ఇంపార్టెంట్ ఫర్ బిట్స్. అండ్ జాట్రోపా అనే ప్లాంట్ యొక్క లేటెక్స్ నుండి బయోడీజిల్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు ఫ్రమ్ ద లేటెక్స్ ఆఫ్ ఎ ప్లాంట్ కాల్డ్ యాజ్ జాట్రోపా. జాట్రోపా అనే ప్లాంట్ యొక్క లేటెక్స్ నుండి బయోడీజిల్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బయోడీజిల్స్. అండ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ హియర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ సెక్రీషన్. ఈ రెండు టర్మ్స్ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్స్క్రీషన్ అండ్ secretion, are they these two? Excretion means eliminating the waste materials from the body. It the plant body ga undochu, the animal, removing of waste materials. This is a passive method, whereas this is an active process. This is passive process, this is active process. Secretion ante within the body zarige. Secretion means you have the secretion include production of enzymes. ఒక బాడీ ఒక పార్ట్ లో ప్రొడ్యూస్ అవడము, ఇంకో పార్ట్ కి వెళ్ళడము, దాన్ని ఏమంటారు? దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద secretions. It includes the production of enzymes, hormones, saliva is secreted in the mouth. That is what is secretion. Whereas excretion is the elimination of waste materials. Waste material ni బయటికి పంపించడం అన్నమాట. అట్లానే ఎక్స్క్రీషన్ రూట్స్ ద్వారా కూడా ఉంటుంది ప్లాంట్ లో. ప్లాంట్ సెండ్స్ ఆఫ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ త్రూ ద రూట్స్ ఆల్సో. అండ్ సెక్రీషన్స్ ఆర్ ఆల్సో అక్కర్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ లేటెక్స్, resins, gums. They are secreted by the plant body. And waste materials are let off through the leaves and bark in the plant body. That is excretion. Through the leaves and barks or ripe fruits, వాటి ద్వారా వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ని పంపించేయడాన్ని ఎక్స్క్రీషన్ అంటారు. whereas secretion in plants అంటే in the form of latex, resins, gums, వాటిని secretion అని అంటారు. సో రెండిటికి చాలా తేడా ఉంది. ఎక్స్క్రీషన్ ఈస్ removing the waste, removal of waste. So excretion is passive in nature, whereas humans, the example తీసుకుంటే humans excrete several substances like tears, urine, carbon dioxide, sweat. ఇట్లాంటివన్నీ మనము we just remove them, that they are excreted from the body. They are excreted from the body. Secretion అనేది చెప్పాను కదా, హ్యూమన్స్ లో ఎంజైమ్స్, హార్మోన్స్ అవన్నీ they are called as, they are secreted in the human body. So that is the difference between excretion and secretion. Excretion and secretion, they are both two different terms. అను ఆల్కలాయిడ్స్ కి వచ్చేటప్పటికి ఆ టాబ్లర్ ఫామ్ ని చూసుకోండి టెక్స్ట్ బుక్ మీద. టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 87 లో టాబ్లర్ ఫామ్ ఉంది. ఆ టాబ్లర్ ఫామ్ ని చూసుకోండి. వేరియస్ ఆల్కలాయిడ్స్ అండ్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాంట్ దే ఆర్ టేకెన్. ఏ ప్లాంట్ నుండి ఆల్కలాయిడ్స్ వస్తాయి, వాటి యూజెస్ ఏంటి అనేది టెక్స్ట్ 87 లో ఇచ్చారు. ఆఫ్టర్ రీఓపెనింగ్ త్వరలోనే జరగచ్చు. రీఓపెనింగ్ తర్వాత వీల్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ టేబుల్ ఆల్సో. ఇవాళకి ఇక్కడ వరకు చాలు. in the next class we will move on to the next chapter ki start చేద్దాం introduction in the next class. So up to now we have completed four chapters. So this is all for now. Have a nice day.